اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ میں مفتی محمد ہارون ندوی۔ اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ دبئی کی بندرگاہ پر، دبئی کے پورٹ پر، دبئی کی بندرگاہ پر کویتی آئل ٹینکر پر ڈرون حملہ ہوا۔ یعنی جو آئل ٹینکر ہے وہ کویت کا تھا، دبئی کی بندرگاہ پر کھڑا ہوا تھا، وہاں پر ڈرون حملہ ہوا۔ اب اس حملے کا الزام ایران پر لگایا جا رہا ہے کہ یہ حملہ ایران نے کیا ہے۔ اس آئل ٹینکر پر جو حملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے 20 لاکھ بیرل تیل تباہ ہو گیا۔ خطے میں، پورے علاقے میں خوف کا، ڈر کا ماحول ہے۔ عالمی توانائی رسد پر سنگین خطرات کا خدشہ بتایا جا رہا ہے۔ خلیجی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے ایک نیا رخ، خطرناک رخ اختیار کر لیا ہے، جہاں مبینہ طور پر ایرانی ڈرون حملے میں متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ پر لشکر انداز ایک کویتی خام تیل بردار ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت کی سرکاری کمپنی نے حملے کے وقت جو ٹینکر موجود تھا، کویت کی کمپنی نے اس واقعے میں جہاز کو نقصان پہنچنے کی خبر دی ہے، تاہم آگ کو بروقت قابو میں لے لیا گیا ہے۔ کسی جانی نقصان یا تیل کے اخراج کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ یعنی شاہدین کے مطابق پیر کی شام سے لے کر منگل کی صبح تک دبئی میں وقفے سے شدید دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی رہی، جس نے شہریوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ آئیے دوسری بڑی افسوسناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، خبر یہ ہے کہ فلسطینی قیدیوں کے لیے سزائے موت منظور ہو گئی۔ کہاں سے؟ ایرانی خبروں کے ساتھ ساتھ یہ خبر شاید دب نہ جائے، اس لیے میں اسے بیان کر رہا ہوں۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کے سینکڑوں ہزاروں قیدی اس وقت اسرائیل کے پاس ہیں، اور اسرائیلی پارلیمنٹ نے انتہائی درندگی کا یہ فیصلہ منظور کیا ہے کہ ان قیدیوں کو موت کی سزا دے دی جائے۔ اب یہ سزا فلسطینی قیدیوں کے لیے سزائے موت اسرائیلی پارلیمنٹ میں منظور ہو گئی، اور یہ سزا یہودیوں پر لاگو نہیں ہوگی۔ یعنی جو یہودی اسرائیلی قیدی ادھر حماس کے پاس ہے، فلسطین کے پاس ہے، ان پر یہ سزا لاگو نہیں۔ بین الاقوامی برادری نے اسے نسلی اور غیر انسانی قرار دیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب فلسطینی قیدیوں کے لیے سزائے موت منظور ہوئی تو یہودیوں کو خوشیاں مناتے ہوئے، چیئرز کرتے ہوئے، شراب پی کر جشن مناتے ہوئے ویڈیوز میں دیکھا جا رہا ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ سینکڑوں ہزاروں قیدیوں کو سزائے موت منظور ہو گئی، یعنی اب یہودی اسرائیلی یہ لوگ فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے، پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیں گے، یا کسی طریقے سے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ نے گزشتہ 2 دن پہلے 30 مارچ کو فلسطینی شہریوں کے لیے موت کی سزا کے قانون کو منظور کر دیا، جس کے تحت اسرائیلی شہری قتل کے مرتکب فلسطینیوں کو پھانسی دے دی جائے گی۔ اس قانون کو بین الاقوامی برادری، انٹرنیشنل برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے نسلی تعصب اور غیر انسانی قرار دیتے ہوئے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کو اور پوری عالمی برادری کو اس شیطانی قانون کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ایران کس طریقے سے دنیا کے 2 بڑے آتنکیوں سے لڑ رہا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ جیسی سپر پاور طاقت مانی جانے والی 2 طاقتوں کو ایران نے پریشان کر دیا۔ دونوں طاقتیں جو 2 گھنٹے میں ایران کو ختم کرنے کی 2 دن میں بات کر رہی تھی، آج 1 مہینے سے زیادہ اب ہونے والا ہے۔ ایران نے ناک میں دم کر دیا ہے اور اسرائیلی شہروں کو
तबाह बर्बाद कर दिया है, और अब अमेरिका और इजराइल फिर गीदड़ भपकियां दे रहे हैं। लेकिन ईरानी फौज ने कहा है कि ईरानी फौज अमेरिका और इजराइल के हमलों का मुंह तोड़ अंदाज में जवाब दे रही है और आगे भी देगी। और ईरानी फौज ने कहा कि दुश्मन बहुत पछताएंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने अमेरिका और इजराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि याद रखो, अगर तुम न रुके तो फिर आगे तुम्हारी नस्लें भी तबाह होगी और दुश्मन जितने भी हमारे हैं बहुत पछताएंगे। ईरानी फौज किसी भी हाल में पीछे हटने वाली नहीं। दुनिया ने पहले यह समझा था कि अगर आयतुल्लाह खामेनेई को शहीद कर दिया गया है तो ईरानी फौज और ईरानी लोग रुक जाएंगे, हार तस्लीम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। ईरानी फौज मुंह तोड़ जवाब देगी और दुश्मन पछताएंगे। और मैं समझता हूं कि सिर्फ दुश्मन ही नहीं पछताएंगे, बल्कि IMF ने पूरी दुनिया को वार्निंग दी है, खबरदार किया है कि ईरान इजराइल अमेरिका की जंग से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी और शरह नुमू सस्ती होगी। यानी पूरी दुनिया अब महंगाई की मार झेलेगी। मैं अपने मुल्क भारत की बात करूं तो भारत में भी तबाही मच रही है। रोजाना इस ईरान इजराइल अमेरिका की जंग से रोजाना भारत में हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है और महंगाई बढ़ रही है। नाज़रीन, एक बड़ी चौंकाने वाली अफसोसनाक खबर इस वक्त सूडान से आ रही है। जी हां, सूडान से यह खबर आ रही है कि सूडान में नामालूम मुसल्लह हथियारों से लेस नामालूम अफराद ने 70 से ज्यादा लोगों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जी हां, बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि नामालूम अफराद ने सूडान में 70 से ज्यादा अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया। खुले मैदान में दर्जनों लाशें पड़ी है, उसकी वीडियो ऑनलाइन शेयर कर दी गई है। जाहिर बात है कि यह हालात इंतहाई खतरनाक है। सूडान में जिस तरीके से ये मामले पेश आ रहे हैं, सूडान भी अफरा तफरी और तशद्दुद का शिकार हो रहा है और सूडान में भी हालात खराब हो सकते हैं। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज में आखिरी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, खबर यह है कि आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग में ईरान ने जबरदस्त अंदाज में अमेरिका में तबाही मचाई और ईरान रुकने को तैयार नहीं। ईरान ये कह रहा है कि हमारी शर्त यह है कि पहले जो कुछ भी हमारा नुकसान हुआ है अमेरिका इजराइल उसकी भरपाई करे। यह भी एक बड़ी शर्त है। लेकिन एक अजीब खबर यह आ रही है कि ईरान के खिलाफ जो जंग में अमेरिका का नुकसान हुआ है, तो अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया है कि हम ये सारे अखराजात, ये सारा खर्चा अरब मुल्कों से वसूल करेंगे। अबे यानी ईरान से जंग में जो हमारा नुकसान हुआ है, ये नुकसान, ये अखराजात हम अरब मुल्कों से वसूल करेंगे। तो अब व्हाइट हाउस ने ये इशारा दिया है, तो इस इशारे से अब एक नई बहस शुरू हो गई है। अरबों को यकीन मानो अल्लाह का अजाब ही कहा जाएगा कि अरबों ने जिस तरीके से ट्रंप की गुलामी कबूल की है और इजराइल की गुलामी कबूल की है, चारों तरफ से ये मार खा रहे हैं। एक तरफ से ईरान ठोक रहा है अमेरिका का साथ देने पर, और अब अमेरिका ये कह रहा है कि हमारा जो कुछ भी नुकसान हुआ है ये सारे अखराजात हम अरब मुल्कों से वसूल करेंगे। यानी अब अगर अरबों से ट्रंप ने वसूल करना चाहा और अरबों ने कुछ आनाकानी की तो ट्रंप भी ठोकेगा। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ, ईमान वालों का साथ दो, कलमा पढ़ने वालों का साथ दो। अगर कलमा पढ़ने वालों का साथ नहीं दोगे, यहूदियों की और नसारा की और इजराइलियों की गुलामी करोगे, तो फिर चारों तरफ से अल्लाह का अजाब आएगा। एक तो ईरान भी ठोकेगा, अल्लाह भी ठोक रहा है, और यूं समझिए कि ट्रंप भी कह रहा है कि मैं इनसे ही उसूल करूंगा। और जाहिर बात है कि इन्होंने आनाकानी की तो फिर ट्रंप भी ठोकेगा। तो कहते हैं कि ऐसे ही अजाब अल्लाह का आता है, चारों तरफ से पड़ती है। अरबों ने जो हरकत की है उसका वबाल तो उनको भुगतना पड़ेगा। दुनिया में भी मार खाएंगे और आखिरत में तो इंशाअल्लाह बड़ी धुलाई होने वाली है। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट BMS डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है।
बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा, हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट